सुंदर श्री जगन्नाथ बलराम सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय। श्री श्री गुरुपाद पद्म की जय। जय विष्णुपाद परमहंसाचार्य स्तोत्र भक्ति जीवनाचार्य शमचल गुरु महाराज की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीष्म भक्ति प्रकाश पुरी गोस्वामी श्री गुरुदेव की जय। जय विष्णुपाद परमहंस श्रीष्म भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जय विष्णुपाद परमहंस श्रीष्म भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस श्रीष्म गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्री भक्तिनाथ ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। रूपानुग गुरुवर्ग की जय। स्वर्ग गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद की जय। सपाट सत श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। भगवान मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री खोल करताल की जय। तुलसी महारानी की जय। गंगा मैया की जय। भक्ति विघ्न भक्त विघ्न सर्व विघ्न विनाशन श्री नृसिंहदेव की जय। लक्ष्मी देवी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्रीमद भागवतम ग्रंथराज की जय। गुरुपाद पद्म स्वामी की जय। भजन कुटी की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मठ की जय। शाखा मठ समूह की जय। श्रीमद भक्ति कारण माधव महाराज की जय। श्रीपाद श्यामानंद प्रभु की जय। श्रीमान प्रभु की जय। सकल मठवास सन्यास वृंद ब्रह्मचार्य वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकावै त्वदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री ब्रह्ममाधव गौरी सारस्वते नमोस्तुते। श्री गुरु गौर गंधर्व गोविंद भक्ति आचार्याय विचार्याय प्रचार्याय तमोदे ज्ञाय रसज्ञाय नीतिज्ञाय नमो। सत्यम शिवकत्तम मानदत्यम वाग्मिने शांतदंताय खंताय महंताय नमो नमः। सत्यव्रताय शान्तन्न सौजन्य सभ्यमूर्तये भक्ति जीवनयाचार्य गुरुदेवाय ते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचशत्यात्मकं कृष्णं भक्तरूपसर्पकं भक्त्यावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। संकर्षण कारणदोषाय गर्भदोषाय च पयब्धीशाय शेषस्य दस्यांश कलाश नित्यानन्द्याक्षराम शरणं ममास्तु। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। दिव्यद वृंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधाशिल गोविंद देव पृष्ठालेभि सेव्यमानौ स्मरामि। वृंदावै तुलसीदेव वै प्रिया वै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदेवी सत्यवत्यै नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादाय हिरण्यकशिपूर्वक्षशिलानन्दनाय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ভগবানের সঙ্গে একাত্মচিত্ত যে ভক্ত, সেই ভক্তির কি বিচিত্র লীলা পরিবেশন। ভগবানের নিজ জন জয় এবং বিজয় তারা সর্বক্ষণ ভগবানকে হৃদয়ের মধ্যে প্রতি অনেকক্ষণে অনুভব করেন, ভগবানের কৃপায় সিক্ত। তথাপি তারা ভগবানের সাথে যুদ্ধ করছেন। কেন না, এই ভগবানের এক অপ্রাকৃত লীলা পুষ্টি সাধনের জন্য। ভগবান যখন যে লীলা করেন, সেই লীলা পুষ্টির জন্য তার পার্শ্বদগণকে তিনি আনয়ন করেন। এখন ভগবানের সঙ্গে হিরণ্যাক্ষের যে পরস্পর যুদ্ধ, প্রথমে গদা যুদ্ধ, গদাতে যখন হিরণ্যাক্ষ কোনোভাবেই ভগবানকে পরাস্ত করতে পারছেন না, তখন তার মায়া প্রকাশ করল। কখনো কখনো নিজের মুষ্টির দ্বারা ভগবানকে আঘাত করার চেষ্টা করল, কিন্তু কোনোভাবেই শেষ রক্ষা হলো না। ওই দৈত্য বজ্র সদৃশ কঠোর মুষ্টির দ্বারা ভগবান আদি বরাহ
ইন্দ্র যেমন বৃত্তাসুরকে আঘাত করেছিলেন, সেইরূপ তার কর দ্বারা ভগবানের সম্মুখস্থ যে কর অর্থাৎ দুটি পদ, তার দ্বারা হিরণ্যাক্ষের কর্ণমূলে আঘাত করলেন। ভগবান বরাহদেব দৈত্যকে এই প্রকার অবজ্ঞা ছলে আঘাত করলে তাতেই ওই দৈত্যের সমস্ত শরীর একেবারে ঘূর্ণিত হতে লাগল। লোচনদ্বয় বহির্নির্গত হল, হাত পা কেশ রাশি বিশীর্ণ হয়ে গেল। প্রচন্ড বায়ুবেগে উন্মূলিত প্রকাণ্ড বৃক্ষ যেমন ভূতলে পতিত হয়, সেইভাবে বিশাল কলেবর হিরণ্যাক্ষ একেবারে পতিত হল। অকুণ্ঠ অপ্রতিহত দীপ্তিমান অতি তীক্ষ্ণ দন্ত এবং দন্ত দ্বারা অধরষ্ট নিষ্পেষিতকারী সেই দৈত্যকে ভূতলসায় দেখে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ পরস্পর বলতে লাগলেন, অহো, এই যে মৃত্যু ভগবানের হাতে, অহো সৌভাগ্য, অহো ভাগ্যম, অহো ভাগ্যম। এতাদৃশ মৃত্যু কে লাভ করতে পারে? এই প্রকার মৃত্যু সৌভাগ্যেরও সৌভাগ্য। অহো, এর ভাগ্যের কি সৌভাগ্য! যোগীগণ অচেতন পরিণাম লিঙ্গ শরীর থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য যোগ সমাধি অবলম্বন পূর্বক একান্তে যার ধ্যান করে থাকেন, দৈত্য শ্রেষ্ঠ হিরণ্যাক্ষ কেবল দ্বারা আহত হয়ে ভগবানের মুখের সামনে ভগবানকে দর্শন করতে করতে, তার মুখকমল দর্শন করতে করতে শরীর ত্যাগ করল। এ প্রকার সৌভাগ্যের প্রশংসা করা হয়। एतो वर्षदावश्य शापत् यातावशद गतिं पुनः कतिपय स्थानं प्रपत्सेते जन्मभि। এই যে ভগবানের হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু নামক পার্শ্বদ্বয় ব্রহ্মশাপ প্রভাবে আসুরী জন্ম প্রাপ্ত হয়েছে বটে, কিন্তু 3 জন্ম পরেই এরা পুনরায় অচিদ বিলাস শূন্য সিদ্ধ লোক, সেই সিদ্ধ লোকে তারা গমন করবে। শ্রীদেবায়ুচুঃ নমো নমস্তে অখিল যজ্ঞমন্তবে স্থিতৌ গৃহীতামল সত্যমূর্তয়ে দৃष्ट्वा হতোऽহং জগতামরুণন্তুদা তৎপাদো ভক্ত্যা বয়মেষ নির্বৃত্যঃ। তখন দেবতাগণ বলতে লাগলেন, হে ভগবান, আপনি নিখিল যজ্ঞ সমূহের বিস্তারের কারণ, আপনি লোক স্থিতির জন্য শুদ্ধ সত্য মূর্তি পরিগ্রহ করে থাকেন। হে প্রভু, আপনাকে বারবার প্রণাম। নমো নমস্তে অখিল যজ্ঞম মন্তবে স্থিত। অখিল যজ্ঞ মূর্তি ভগবান আপনি বিস্তার কেন করেন? না, জগতের মঙ্গলের জন্য, লোকস্থিতির জন্য আপনি আবার এই শুদ্ধ সত্য মূর্তি রূপে
কখনো বরাহ রূপী, কখনো নৃসিংহ রূপী, কখনো রাম রূপী, কখনো পরশুরাম রূপী ভগবান অবতীর্ণ হন জগতের মঙ্গলার্থে। হে প্রভু, আজ আমাদেরই সৌভাগ্য বলে জগতের যে উৎপীড়ক, জগৎকে যে ভয়ঙ্কর ভাবে পীড়ন করছে এই যে দৈত্য, এই দৈত্যকে আপনি নিহত করলেন। হে প্রভু, এ আমাদের সৌভাগ্যের উদয় হয়েছে। হে ঈশ্বর, আমরা আপনার পাদপদ্মে ভক্তি করে থাকি, এই জন্যই তো এখন পরম শান্তি প্রাপ্ত হলাম। আপনার পাদপদ্মে যে আমাদের স্বাভাবিক ভক্তি, এই জন্যই আমাদের প্রতি আপনার কৃপা, করুণা, সেই করুণার প্রকাশ আমরা দেখতে পেলাম। শ্রীমৈত্রেয়ী উবাচ এবং হিরণাক্ষম অসহ্য বিক্রমম স সদা ইত্যা হরিরাদিশূকরঃ জগামলোকম সমখণ্ডিতোৎসবম সমীরিত পুষ্কর বিষ্করাদিভিঃ। শ্রী মৈত্রেয় ঋষি বললেন, বিদুর, অসহ্য বিক্রম দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষকে এই প্রকার বিনাশ করে আদি বরাহ ভগবান শ্রীহরি পদ্মাসন ব্রহ্মা প্রমুখ দেবতাগণ দ্বারা সংস্তুত হয়ে নিজ নিত্য ধাম, নিত্য আনন্দময় সেই যে ধাম বৈকুণ্ঠ ধাম, সেই ধামে গমন করলেন। এখন ভগবানের এই যে আগমন এবং গমন, এগুলো আমাদের মতো ভাবার কোনো কারণ নেই। এতক্ষণ এখানে যুদ্ধ চলছিল, এখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল, যুদ্ধ শেষে ভগবান বৈকুণ্ঠ গমন করলেন। তার মানে এতক্ষণ ভগবান বৈকুণ্ঠে ছিলেন না, বৈকুণ্ঠ ফাঁকা ছিল নাকি? হ্যাঁ, ওখানেও। এই জন্য এই যে ভগবানের অচিন্ত লীলা, শুধু তাই নয়, ভগবান যখন মনুষ্য লীলা করেন, এখানে তো মানুষের মতোই লীলা করেন। পৃথিবীতে যখন রাম অবতার, কৃষ্ণ অবতার হয় না, এখানেও দেখা যায় যে ভগবান মানুষের মতো লীলা করলেও একটু অতি মানুষ ভাব। রামচন্দ্র যখন লঙ্কা বিজয় করছেন তখন তো অযোধ্যায় নেই, আছে কি? অযোধ্যা তো ভরত রামচন্দ্রের পাদুকা নিয়ে শাসন কার্য করছেন। তাহলে ভগবান রামচন্দ্র আছেন কোথায়? লঙ্কা বিজয়ের জন্য সেখানে তিনি সীতা উদ্ধারে গেছেন, বনবাস 14 বছর বনবাস যাপন করছেন। এইরকম মনুষ্যলীলা করেন, সেখানে দেখা যায় তথাপি মনুষ্যলীলা করলেও কখনো কখনো ভক্তকে দেখানোর জন্য, ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য যে তিনি সর্বত্রই আছেন, অযোধ্যাতেও আছেন, লঙ্কা বিজয়তেও আছেন, সর্বত্র তিনি রয়েছেন। এটা কোনো কোনো ভক্ত ইচ্ছা তার পূরণের জন্য ভগবান তাকে প্রদর্শন করেন। যেমন ভগবান দ্বারকায় রয়েছেন, কৃষ্ণ দ্বারকায় রয়েছে। তা দ্বারকায় জগৎগুরু নারদ গোস্বামী অবস্থান করছেন। তার ইচ্ছা হলো যে ভগবান এই যে 16,108 স্ত্রী, তা 16,108 স্ত্রীর কাছে কি একসঙ্গে থাকেন না কিভাবে লীলা করেন, এটা একটু দেখার ইচ্ছা হয়েছে। তিনি যখনই যে
গৃহে যাচ্ছেন। গৃহ মানে তো এরকম রুম নয়, এক একটা স্ত্রীর এক একটা রুম বা এক একটা বিল্ডিং নয়, যে অমুক স্ত্রীর এই বিল্ডিং, অমুক স্ত্রীর ওই বিল্ডিং, এরকম না। এক একটা রাজপ্রাসাদ এক এক স্ত্রীর জন্য। 16,108 রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদ মানে একটা রাজার যা কিছু থাকা দরকার, বিশাল বিশাল বহু অট্টালিকা থাকবে, বাগান থাকবে, পুষ্করণী থাকবে, কূপ থাকবে, রাজপথ থাকবে, হ্যাঁ, সেনাবাহিনী থাকবে, দাস দাসী থাকবে, চাকর বাকর থাকবে, সকলেই থাকবে। এইরকম ভগবানের এক একটা রাজপ্রাসাদ কটা ছিল? 16,108 রমণীর মহিষীর জন্য 16,108 রাজপ্রাসাদ প্রকাশ করেছিলেন। এখন নারদ গোস্বামী যখন যে রাজপ্রাসাদে যাচ্ছেন, সেখানে গিয়ে দেখছেন সেখানে ভগবান রয়েছে। ভগবান রুক্মিণী দেবীর প্রাসাদে, সেখানে রুক্মিণী দেবীর সাথে কথাবার্তা করছেন। অন্য কোনো প্রাসাদে গিয়ে দেখছেন সেখানে হয়তো প্রসাদ গ্রহণ করছেন। কোথাও কোনো প্রাসাদে গিয়ে দেখছেন সেখানে মেয়ে বিবাহ, কন্যা বিবাহ হবে, বিবাহের ব্যবস্থা চলছে, কথাবার্তা চলছে। কোন একটা প্রাসাদে গিয়ে সেখানে ভগবান দাঁড়িয়ে আছেন, কূপ খনন চলছে, নিজে দেখছেন। এইরকম যেখানে যাচ্ছেন সেখানে ভগবানকে দেখছেন। তারপরে নারদ গোস্বামীর ইচ্ছা হলো যে আমি একসাথে সমস্ত কার্যটা দেখব। তিনি তার যোগ শক্তির দ্বারা একসাথে সমস্ত প্রাসাদগুলিকে দেখছেন সর্বত্র ভগবান সমানভাবে বিরাজ করছেন, সর্বত্র তিনি রয়েছেন। এইরকম ভগবানের অচিন্ত লীলা, ভগবানের যে লীলা সর্বোত্তম নরলীলা। সাধারণত মানুষের মতো লীলা করলেও এইরকম মানুষের মতো নয়। সেই ভগবান এখানে হিরণ্যাক্ষকে বধ করে, আদি বরাহ হিরণ্যাক্ষকে, আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে বধ করে আদি বরাহ ভগবান শ্রীহরি ব্রহ্মা আদি দেবতাগণের দ্বারা স্তুত হয়ে নিত্যানন্দময় সেই ধাম বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করলেন। ময়া যথানুক্ত্যমবাদিতে হরেঃ কৃতাবতারস্য সুমিত্রচেষ্টিতং যথা হিরণ্যাক্ষ উদার বিক্রম মহামৃধে ক্রীড়নবন্নিরাকৃতঃ। হে সুমিত্র, বিদুর, ভগবান শ্রীহরি অবতার গ্রহণ পূর্বক যে সমস্ত লীলা প্রদর্শন করেন, এবং মহাযুদ্ধে উদার বিক্রম হিরণ্যাক্ষ ভগবানের হস্তে সামান্য কিরণ যেমন নিহত হয়, আমি শ্রী গুরুপাদ পদ্মের শ্রীমুখ থেকে যেমন ভাবে শ্রবণ করেছি, সেই প্রকার আপনার কাছে আমি কীর্তন করব। খেলার পুতুলকে নিয়ে যেমন শিশুরা খেলা করে, তাকে ইচ্ছা করলে ধুম করে মেরে দেয়, ইচ্ছা করলে ঘাড় মটকে দেয়, তার কিছু করার থাকে না। কিরণ খেলার পুতুল, খেলার পুতুলের মতো খেলা করলেন, খেলা করে তাকে বধ করলেন। তা এই যে ঘটনা গুরুদেবের নিকট থেকে আমি যেভাবে শ্রবণ করেছি, সেটাই আপনার কাছে বর্ণনা করব। শ্রীসুত উবাচ ইতি কৌশলবাক্ষ্যাত্যাম আশ্রুত্য ভগবৎ কথাম হ্যতানন্যম পরম লেভে মহাভাগবত দ্বিজ। শ্রী সুত গোস্বামী বললেন, হে শৌনক, পরম ভাগবত বিদুর
মৈত্রেয় ঋষি কর্তৃক এই সকল ভগবত কথা শ্রবণ করে পরম আনন্দ লাভ করলেন, অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। ভগবানের কথা এটা তো শুধু কর্ণেন্দ্রিয় তৃপ্তির কথা নয়। ভগবানের কথা যারা সত্যিকারের শ্রবণ করে, অনুভবের সঙ্গে যারা শ্রবণ করে, ভগবানের কথা গ্রহণ করব, জীবনে কাজে লাগাবো, সেই মতো চলবো, এইরকম গ্রহণিচ্ছু ভাবে, হ্যাঁ, শুনতে হয় শুনল, অনেকেই আছে শুনতে হয় শুনলাম, কিছু তথ্য জানা হলো, কিছু ঘটনা জানলাম, কিছু মুখস্থ হলো, এটা ঠিক ঠিক শোনা না। গ্রহণেচ্ছু ভাবে ভগবানের কথাগুলোকে, অপ্রাকৃত সেই কথাগুলোকে জীবনে কাজে লাগিয়ে সেইভাবে জীবনটাকে গঠন করার চেষ্টা, এইভাবে শুনতে হয়। এই জন্য তস্মাৎ একেন মনসা, এক মনে খুব প্রীতির সঙ্গে, খুব শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে ভগবানের কথাগুলো শুনতে হয়। তাহলে কি হবে? হৃৎকর্ণ রসায়ন, হৃদয় রূপ যে কর্ণ, সেখানে এই কানতেও শুনতে ভালো লাগবে, আর হৃদয়ে আনন্দের স্রোত বইবে, শুনতে ভালো লাগবে, সেই ভালো লাগাটা মন থেকে, আর হৃদয়ে সে অনুভবটা হবে, আনন্দের অনুভবটা হবে। এই জন্য যারা ভগবানের কথা খুব প্রীতি সহকারে আপন বোধে, ভগবান আমার আপন জন, আমার নিজজন, নিজজনের কথা শুনতে কত ভালো লাগে না? নিজজনের কথা যেই বলুক না কেন, যে আমাকে উঠতে বসতে গাল দেয়, সেও যদি আমার আপন জনের কথা বলে, তখন শুনতে ভালো লাগে, বাহ, শুনতে ভালো লাগে। ভগবানের কথা, ভগবান আমার আপন জন, নিজজন, আমার আত্মার আত্মা, প্রাণের প্রাণ, এইরকম ভাবনা নিয়ে যদি কেউ শোনে, তার অবশ্যই আনন্দ হবে, আনন্দ হতে বাধ্য। এই জন্য পরম ভাগবত বিদুর এই কথাগুলি শুনে, মৈত্র ঋষির শ্রীমুখ থেকে শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। আমার প্রভুর কত লীলা, আমার প্রভুর কি অপ্রাকৃত লীলা, জগতের প্রতি কি করুণা, এই যে কথা চিন্তা করে পরম আনন্দিত হলেন, উল্লসিত হলেন। অনিশং পুণ্য শ্লোকানামুদ্যামযশসাং সুতা সতাং উপস্রুত্য ভবেন মোদ শ্রীবৎস্যাং কস্য কিং পুনঃ। হে সৌনক, মহতি কীর্তিশালী যুধিষ্ঠিরাদি পূর্ণ শ্লোক সাধুদিগের কথা শ্রবণ করেও যখন আনন্দ উপস্থিত হয়, তখন শ্রীবৎস লাঞ্ছিত স্বয়ং ভগবানের কথায় যে আনন্দ হবে, এর বলা বাহুল্য কি? যারা ভগবানের আপনজন, ভগবানের নিজজন, তাদের কথা শুনতে কত ভালো লাগে। যারা উত্তম কীর্তিযুক্ত, উত্তম শ্লোকে তারা যাদের কীর্তি ঘোষিত হয়, মহাত্মা জ্ঞানের কথা, পূর্ণ শ্লোক সাধুদিগের কথা শুনলেই আনন্দ হয়। নিয়ম দেখবেন, কোন সত্যিকারের যারা নিষ্পৃহ সাধু, তাদের সেই রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, রঘুনাথ দাস গোস্বামী আদি এখনো যারা নিষ্পৃহ ভজনশীল সাধু মহাত্মা, তাদের কথা যখন কেউ বলে, ভিতর থেকে একটা শুনতে বেশ ভালো, বাহ, এইরকম, এইটাই হচ্ছে যোগ্য। বিষয় চটপটানি এ তো অনেকেই করে, বড় বড় ধনকুবের সারা পৃথিবীতে বহু আছে, বহু আছে, কোটি কোটি টাকার, শত কোটি টাকার অধিকারী, বিশাল বিশাল অট্টালিকার অধিকারী, বিশাল বিশাল সম্পদের অধিকারী, লোকের তো অভাব নেই, প্রচুর প্রচুর। তা সাধুদের এইরকম যোগ্যতা দেখে এতে আনন্দ পাবার কিছু নেই।
সাধুদের 10টা মঠ, 20টা মঠ, 50টা মঠ, সাধুর এই এত 10,000 শিষ্য, 20,000 শিষ্য। এইগুলো তো সাধু কতটা ভজনশীল, কতটা নিষ্পৃহ, কতটা ভগবানের সঙ্গে কানেক্টেড, এই সমস্ত কথাগুলো শুনলে একটা ভিতর থেকে একটা স্বাভাবিক আনন্দ হয়। কত নিষ্পৃহ সাধু, জগৎ বিষয়ে কতটা উদাসীন, ভগবানের সেবার জন্য নিজেকে কতটা সমর্পণ করেছেন, এইগুলো শুনলেই একটা আনন্দ হয়। যুধিষ্ঠির মহারাজ রাজা হয়েও তিনি কত নিষ্পৃহ, রাজকার্য করছেন, রাজ ঐশ্বর্য, সোনা দানা সমস্ত কিছু, মাথায় রাজ মুকুট পরে আছেন, তথাপি তিনি কতখানি নিষ্পৃহ, এইগুলো শুনলে ভালো লাগে। এই জন্য বলছেন যে মহতি কীর্তিশালী যুধিষ্ঠিরাদি পূর্ণ শ্লোক সাধুগণ। যুধিষ্ঠিরাদি যে পূর্ণ শ্লোক রাজন্যবর্গ, তাদেরকেও সাধু বলা হয়। আবার নিষ্পৃহ যে সাধু, তাদের কথা শুনে ভালো লাগে কেন? না, তারা জগৎ বিষয়ে উদাসীন, জাগতিক স্পৃহা শূন্য, ভগবান সম্বন্ধে আসীন। এদের কথা শুনে যখন এত আনন্দ হয়, তাহলে যে ভগবানকে কেন্দ্র করে তাদের এত বৈরাগ্য, যে ভগবানকে কেন্দ্র করে তাদের এই রকম অনুভূতি, সেই ভগবানের কথা শুনলে যে আনন্দ হবে, এতে আর সন্দেহ। ভগবানের কথা শুনলে স্বাভাবিক আনন্দ হবে। যোগজেন্দ্রম ঝশগ্রস্ত্যং ধ্যায়ন্তং চরণাম্বুজং ক্রোশন্তীনাং করেণূনাং কৃচ্ছ্যত্yo অমোচয়দ্দুতং ত্বং সুখারাধ্য মৃজুভিরনন্য শরণৈর্নিভিঃ কৃতজ্ঞ কো ন সেবিত দুরারাধ্যং অসাধুভিঃ। হে ব্রাহ্মণগণ, যিনি সেই ভগবানের পাদপদ্ম চিন্তায় রত, যে ভগবান তার পাদপদ্মে, ভগবানের পাদপদ্মে চিন্তায় রত কুম্ভীর। কে? গজেন্দ্র। গ্রাহগ্রস্ত এই গজেন্দ্র কুম্ভীরের দ্বারা আক্রান্ত, ভগবানের চিন্তায় রত হয়েছে। চিন্তায় রত হয়ে ভগবানকে কাতর আর্তনাদে ভগবানকে প্রার্থনা জানাচ্ছেন, ভগবানের চরণে নিজেকে নিবেদন করছেন। সেই যে ভগবানের পাদপদ্ম চিন্তারত গজেন্দ্র কুম্ভীরের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে, যিনি কুম্ভীরে আক্রান্ত হয়ে পরম কাতর আর্তনাদে ভগবান চরণে শরণাপন্ন হয়েছিলেন, যে ভগবান তার প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে বিলম্ব না করে সেই গজেন্দ্রকে উদ্ধার করেছিলেন। গজেন্দ্র শুধু একটা হাতি, পশু জীবন, তাকে উদ্ধার করার ভগবানের কিছু প্রয়োজন ছিল না। তার যে সে আরতি, সেই আরতিতে ভগবান স্বয়ং নিজে সেখানে গিয়ে গরুরের পিঠ থেকে নেমে কতখানি কৃপা পূর্ণ ভগবানের ভাব। গরুরের পিঠ থেকে নেমে গেলেন, মাটিতে পায়ে হেঁটে, গুরুমাজি কথাটা বলতেন যে গজেন্দ্র এইরকম বিপদগ্রস্ত দেখিয়ে তাকে উদ্ধার করার জন্য মাটিতে নিজে পায়ে হেঁটে গিয়ে সুদর্শন দ্বারা গ্রাহকে বধ করে গজেন্দ্রকে উদ্ধার করেছিলেন। যে ভগবান
অনন্য শরণ সরল চিত্ত নরমাত্রেরই সুখারাধ্য যারা ভগবানের শরণে থাকেন তারা জানেন যে ভগবানের আশ্রয়ে থাকার কি মহিমা। ভগবানের আশ্রয় থেকে সরল চিত্তে ভগবানের কৃপা লাভের জন্য যে অনন্য চেষ্টা, এর যে কি প্রাপ্তি, এটা যারা ভগবানের উপর নির্ভরশীল তারা জানে। তারা সর্বদাই ভগবানের কৃপারূপ যে সুখ, সেই সুখ আস্বাদন করে। কেবল অসাধুগণের পক্ষেই সেটা দুরারাধ্য, যাদের মধ্যে সাধুত্ব নেই, সরলতা নাই, সততার অপর নাম হল সাধুত্ব। যিনি সৎ তিনি সাধু, যিনি সরল তিনি সাধু, যিনি ভগবানের উপরে নির্ভরশীল তিনি সাধু। অসাধু ব্যক্তি, কপট ব্যক্তি, এরা কখনো ভগবানের কৃপা অনুভব করতে পারে না। ভগবানের চরণে শরণাপন্ন হও, দেখো তুমি বুঝতে পারবে ভগবান কি। সেই ভগবান কি এমন কোন ব্যক্তি আছে, কে এমন অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি আছে যে ভগবানের সেবা করবে না? এই জন্য ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। যিনি গজেন্দ্র পর্যন্ত, একটা হাতিকে পর্যন্ত তার আর্তনাদ শুনে তাকে উদ্ধার করেছেন, সেই ভগবানের আরাধনা করা কর্তব্য। यो वै हिरण्यवधं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणशुकरात्मनः शृणोति गायत्यानुमोदते वञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजः। हे द्विजगण, যে ব্যক্তি পৃথিবী উদ্ধার লীলার্থ ভগবান বরাহদেবের এই যে লীলা, বরাহ রূপধারী ভগবানের এই অত্যদ্ভুত হিরণ্যাক্ষ বধ লীলা শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন অথবা অনুমোদন করেন, তিনি ব্রহ্ম হত্যাজনিত যদি মহাপাপ তার কখনো কোনো জন্মে হয়ে থাকে, শুধু এই জন্মে নয়, কোন জন্মে তার যদি জ্ঞাত সারে বা অজ্ঞাত সারে যদি ব্রহ্ম হত্যাজনিত কোনো পাপ হয়ে থাকে, সেই সমস্ত পাপ থেকে তিনি মুক্ত। ভগবান সেই আদি বরাহদেব পৃথিবী দেবীকে তার কক্ষপথে স্থাপন করলেন, সুতল থেকে নিয়ে এসে হিরণ্যাক্ষকে বধ করলেন। এই যে লীলা, অপূর্ব লীলা মাধুর্য যিনি শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন বা অনুমোদন করেন, প্রত্যেকের এই ফল প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এতন্ মহাপুণ্যমলং পবিত্রম ধন্যং যশস্যাং পদমায়ুরাশিষাং প্রাণেন্দ্রিয়াণং যুধি শৌর্যবর্ধনং নারায়ণান্তি গতিরঙ্গ শৃণুতাম। যারা ভগবানের এই স্বর্গাদি ফলপ্রদ অতিশয় চিত্তশোধক পবিত্র ধনাবহ কীর্তিকর আয়ু এবং আশীর্বাদের স্থান যুদ্ধে প্রাণেন্দ্রিয়ের শৌর্যবর্ধক লীলা বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, ভগবান শ্রীনারায়ণ অন্তিমকালে তাদের আশ্রয়রূপ হইয়া থাকেন। এই লীলা অত্যন্ত গুরুত্ব। বরাহ অবতার ভগবানের হিরণ্যাক্ষ বধ যে লীলা, এই লীলা খুব মন দিয়ে শুনতে হবে। তিনি শুনবেন, কি হবে? অন্তে
ঠিক মৃত্যুর সময় সেই আদিবরাহ ভগবান তার চরণে তাদের স্থান দেবেন, যেমন হিরণ্যাক্ষকে তার চরণে স্থান দিয়েছিলেন। এত দুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ভগবানের হস্তেই তার মৃত্যু হল। এগুলো ভগবানের কৃপা। অথ বিংশোऽধ্যায়ঃ। শ্রীশৌনকোবাচ মহিং প্রতিষ্ঠ্যামধ্যস্য সৌতি স্বয়ম্ভুবো মনুঃ কন্যান্যতিষ্ঠ্য দ্বারাণি মার্গায়াবর জন্ম। শৌনক ঋষি বলছেন, হে রোমহর্ষণ সুত, রোমহর্ষণ নন্দন সুত, স্বয়ম্ভূ মনু পৃথিবীকে অধিষ্ঠান রূপে প্রাপ্ত হয়ে প্রলয়কালে যে সকল প্রাণী ঈশ্বরে প্রবিষ্ট হয়েছিল তাদের নির্গমন অর্থাৎ সৃষ্টির জন্য কি বিধান অবলম্বন করলেন। প্রলয় হলো, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হয়, এইরকম হয় প্রকৃতিতে বহুবার। এইরকম ধ্বংস সৃষ্টি ধ্বংস সৃষ্টি ধ্বংস চলতে থাকে। এখনো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরো টুকরো নানা জায়গায় ভাঙা গড়া চলে। হ্যাঁ, সমুদ্রের ভেঙে চুরে তল পার করে দিয়ে চলে গেল, আবার কালের প্রভাবে আবার নতুন করে সৃষ্টি হল। কোথাও ভয়ঙ্কর দাবানলে বিশাল অরণ্য পুরো ধ্বংস হয়ে গেল, আবার ক্রমে সৃষ্টি। এইরকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধ্বংস সৃষ্টি তো চলছেই। এছাড়াও কখনো কখনো খণ্ড প্রলয়, কখনো কখনো মহাপ্রলয় ইত্যাদি প্রলয় হয়ে থাকে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের এই প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী এগুলো চলে। স্বয়ম্ভূ মনু পৃথিবীকে অধিষ্ঠান রূপে পেলেন, প্রাপ্ত হলেন। ভগবান তাকে নিজ কক্ষপথে স্থাপন করলেন। প্রাপ্ত হয়ে প্রলয়ের সময় যে সমস্ত প্রাণী সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তারা তো ভগবানের শরীরে সব বিলীন থাকে, সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে। তারা কিভাবে পুনরায় সৃষ্টির এই জগতে আসবে, সৃষ্টির জন্য তিনি কি কি ব্যবস্থা করেছিলেন। স্বয়ম্ভূ মনু তিনি পুনরায় এই পৃথিবীতে প্রজা সৃষ্টি কিভাবে করলেন, তার নিয়ম কি কি নিয়ম তিনি পালন করেছিলেন, কি কি কার্য করেছিলেন, এগুলো দয়া করে বলুন। সত্যা মহাভাগবত কৃষ্ণস্যৈকান্তিক সুহৃৎ যস্তত্যাজাগ্রজং কৃষ্ণে শাপত্যমঘবানিতি দ্বৈপায়নাদনবরো মহিত্যে তস্য দেহজঃ সর্বাত্মনাশ্রিত কৃষ্ণং তৎপরাংস্যাপ্যনুব্রতঃ কিমান্যা পৃচ্ছান মৈত্রেয়ং বিরাজাস্তিষ্ঠ সেবয়া উপগম্য কুশাবর্ত্য আসীনং তত্ত্ববিত্তমম। যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম বন্ধু, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণায় অনাদর করেছিলেন বলে যিনি দুর্যোধনাদি পুত্রের সঙ্গে সেই ভ্রাতাকে
অপরাধিক জ্ঞানে পরিত্যাগ করেছিলেন, করেছিলেন না? বিদুর যখন বাস্তব সত্যটা তুলে ধরলেন, তখন তাতে ধৃতরাষ্ট্রের গাত্রজ্বালা হয়েছিল। তাতে কি হয়েছিল? দুর্যোধনের সঙ্গে একত্রিত হয়ে, দুর্যোধনের কথায় উৎসাহিত হয়ে সেই ভাইকে, নিজ ভাইকে, ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে পরিত্যাগ করেছিল। যে বিদুর শ্রীকৃষ্ণের পরম বন্ধু, শ্রীকৃষ্ণ তার আপন জন, যার গৃহে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হয়ে কলার খোসা পর্যন্ত যিনি গ্রহণ করেছিলেন, স্বয়ং ভগবান। এহেন বিদুর, যিনি মহর্ষি বেদব্যাসের দেহ থেকে উৎপন্ন হয়েছেন, বেদব্যাসের অঙ্গজ, বেদব্যাসের শরীর থেকে তার প্রকাশ। আর কি? বেদব্যাসের দেহ থেকে উৎপন্ন হয় যিনি মহত্বে বেদব্যাস অপেক্ষা কোন অংশে কম নন। শুধু কি তাই? স্বয়ং ধর্মরাজ তিনি, যিনি কায় মনোবাক্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের অনুগত জনের অনুগামী হয়েছেন, সেই পরম ভাগবত বিদুর তীর্থ সেবা দ্বারা বাইরে এবং অভ্যন্তরে পবিত্রতা সম্পাদন পূর্বক গঙ্গার দ্বারে অর্থাৎ হরিদ্বারে উপনীত হয়ে সেখানে কৃষ্ণ তত্ত্ববিদ মৈত্র ঋষিকে আর কোন কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমরা সেগুলি আর একটু শুনতে চাই। তীর্থ স্নানে, পরিভ্রমণে, ধামে গিয়ে শরীরকে পবিত্র করার চেষ্টা অনেকের থাকে। যাব, গঙ্গায় ডুব দেব, সমস্ত পাপ চলে যাবে, ব্যাস আমি পবিত্র হয়ে গেলাম। পাপটা কি শরীরে লেগে থাকে? তীর্থ স্নানের দ্বারা শরীর পবিত্র হয় বটে, শরীরের যে স্থূল যে ভাব সেটা দূরীভূত হয় ঠিক, কিন্তু অন্তরকে পবিত্র করতে গেলে সেই ভাবে অবগাহন করতে হবে। ভাবেতে যদি আমরা তীর্থ অবগাহন করি গঙ্গায়, যমুনায়, তাহলে ঘরে বসেও সেই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্নানের সময় আমরা যখন স্নান করব, স্নানে সে পুকুরে স্নান করি, নদীতে স্নান করি, যেখানে কলের জলে স্নান করি, গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী, এই চিন্তা আমার সমস্ত তীর্থগণ আমার মস্তকে প্রকাশ আবির্ভূত হন, সেখানে আমার কৃপাপূর্বক তাদের চরণ আমার মস্তকে পতিত হোক। এইরকম ভাবে যদি কেউ স্নান করে, গঙ্গা 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 বলে গঙ্গাকে স্মরণ করে, তাহলে গৃহে বসেও শরীর পবিত্র হবে এবং মন পবিত্র হবে। তবে হ্যাঁ, মন পবিত্র করার জন্য আরো কিছু উচ্চ ভাবের দরকার হয়। উচ্চ ভাব ব্যতীত কখনো অন্তর পবিত্র হয় না, বাহ্যিক কয়েকটা কার্যের দ্বারা কখনো। এই জন্য এই যোগ্যতাগুলি বললেন যে তিনি যে তীর্থ স্নানের দ্বারা, তীর্থ ভ্রমণের দ্বারা তিনি পবিত্র হয়েছেন, অন্তর এবং বহির। কোথায় বললেন? শ্লোকটা এক জায়গায় বলা আছে। তা
সেখানে তিনি যে অন্তরে এবং বাইরে বাহ্য অভ্যন্তরে তিনি যে পবিত্র হয়েছেন, সেই পবিত্রতা তার কারণ কি না, তিনি এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের পরম বন্ধু, ভগবানকে তিনি হৃদয়ে সর্বক্ষণের জন্য ধারণ করেন। তিনি ব্যাসদেবের অঙ্গজ, ব্যাসদেবের যে কোনো অংশে নুন নন, এইরকম যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। যোগ্যতা ভিতরের যোগ্যতা ব্যতীত কখনো ভিতরকে পবিত্র করা যায় না। ওই যে গুরু মহারাজ কুকুর ফেলার গল্প বলতেন না, কুয়োতে কুকুর ফেলার গল্প বলতেন। তার কুয়োতে কুকুর পড়ে গেছে, তার কুয়ো জল তুলে ফেলে দিয়ে পঞ্চামৃত পঞ্চগব্য দিয়ে শুদ্ধ করলে কি কুয়োর জল শুদ্ধ হবে? হবে না। যতই কুয়োতে পঞ্চামৃত পঞ্চগব্য দিয়ে তাকে ডুবিয়ে দাও, কি করতে হবে? কুকুরটিকে আগে সেখান থেকে ফেলতে হবে, তারপরে 100 ঘড়া জল তুলে ফেলে দাও, তারপরে তাকে পবিত্র করো, স্নিগ্ধ করো। ঠিক তদ্রূপ ভিতরের যে বিষয় বিষটা না বের করলে ভিতরে পবিত্রতা, যতই গঙ্গা স্নান করি, যতই আমরা যাই করি না কেন, পবিত্র হওয়া যায় না। এই জন্য করতে গেলে কি করতে হবে না, এইরকম কৃষ্ণৈক শরণ, ভগবানই একমাত্র আমার আশ্রয়ের বিষয়, অন্য কোনো বিষয় নয়। আমার আশ্রয়ের বিষয় হলেন ভগবান, ভগবানের শরণাপন্ন। এই জন্য মাধব মাধব বাচি মাধব মাধব হৃদি স্মরন্তি সাধব সর্বী সর্বকার্যেষু মাধবম শ্রীহরি শ্রীহরি। মাধবকে যদি আমরা হৃদয়ে ধারণ করতে পারি, স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী যাকে ধারণ করেছেন হৃদয়ে, যার চরণাশ্রয় করেন, সেই মাধব যদি আমাদের একমাত্র আশ্রয় হয়, তবে হৃদয় এবং বাহ্য অভ্যন্তর পবিত্র হতে পারে। সেই বিদুর তীর্থ সেবার দ্বারা বাহ্যাভ্যন্তরের পবিত্রতা সম্পাদন পূর্বক গঙ্গা দ্বারে উপনীত হয়। হরিদ্বার, হরিদ্বার কেন না, ওই যে হরি বদ্রীনাথ, বদ্রীনাথে যাওয়ার দুয়ার, ওটা শুরু, ওইখান থেকে শুরু হলো উপরে ওঠা। হরিদ্বার থেকে বদ্রীনাথ যাওয়ার রাস্তা শুরু হলে ওই পথে চলতে চলতে গঙ্গা ধরে চলুন, দেখুন ঠিক একবারে বদ্রীনাথ পৌঁছে, অলকানন্দা ধরে বদ্রীনাথ। এই জন্য হরিদ্বার। তিনি আর কি কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমরা জানতে পারি। তয়ো সংবদ তোর নূনম প্রবৃত্তিয়ায়ামলা কথা আপো গঙ্গ্য ইবাঘ ঘির হরি পদাম্বুজাশ্রয়। তাদের পরস্পরের প্রসঙ্গকালে নিশ্চয়ই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মাশ্রয়া নির্মল কথাই আলোচনা হবে। সেই হরিকথা প্রভাবে গঙ্গা জলের ন্যায় জীবের কলমশ রাশি পবিত্র হবে। গঙ্গায় স্নান করলে শরীর পবিত্র হয়, পাপ নষ্ট হয়, ঠিক। কিন্তু পাপ প্রবৃত্তিটা কি করে নষ্ট হবে? আপনার 2-4 কুইন্টাল পাপ হয়তো ঢুকে আছে ভিতরে, কি কয়েক টন হয়তো পাপ, বহু জন্মের কয়েক টন পাপ হয়তো আপনার ভিতরে ঢুকে আছে। তা আপনি গঙ্গায় স্নান করলেন, তার সমস্ত পাপ হুড় করে বেরিয়ে পালিয়ে গেল, চলে গেল সব পাপ, যে যেখানে ছিল পাপ বেরিয়ে। এখন পাপগুলো তো বেরিয়ে গেল, তা পাপ করার ইচ্ছাটা তো বেরোলো না, সে তো ভিতরে ঢুকে রইল। পাপগুলো পরিষ্কার, সেটা কি করে পরিষ্কার হবে? সেটা আবার পাপ করবে। গঙ্গা স্নান করে সে আবার ওই স্নান করে উঠেই লোকে গাল দিতে দিতে উঠবে, হ্যাঁ, এই আমার এইটা কাপড়টাকে ভিজিয়ে দিল, ওটা কি হাত দিল, সে ধামে বসে ধামে চরণে অপরাধ করে বাড়ি ফিরবে। পাপ শেষ করে আবার কিছু সঞ্চয় করতে করতেই আসবে, পাপ জোগাড় করতে করতেই আসবে। এটা কিসে নষ্ট হবে? একমাত্র ভগবানের কথা, কথারূপ যে গঙ্গা, এই গঙ্গায় যিনি অবগাহন করবেন,
তিনি একমাত্র এই প্রবৃত্তি থেকে বেরোতে পারবেন। ভগবানের নাম, ভগবানের কথাকে যার যিনি আশ্রয় করেন, তিনি একমাত্র এর থেকে নিষ্কৃতি পান। এই জন্য বললেন, ভগবানের পাদ পদ্মাশ্রয়া নির্মলা কথাই কি হয় না, জীবের কর্মশ রাশি প্রবৃত্তি সহ পাপ রাশি তো দূরীভূত করবেই। ভগবানের এই কথা সমস্ত পাপকে দূরীভূত করবে। নিয়মিত যিনি ভাগবত শ্রবণ করেন তিনি হয়তো বুঝতে পারছেন না। প্রতিদিন যদি আমরা সমীক্ষা করি, সারাদিন, তবে সমীক্ষাটা করতে হবে প্রতিদিন, দিন শেষে রাত্রিতে শোয়ার আগে সমীক্ষা করতে হবে যে আমি গতকাল যেমন ছিলাম আজকে কি তার থেকে একটু উন্নত হয়েছি, কিংবা গত সপ্তাহে আমার যে যোগ্যতাটা ছিল এখন কি তার চেয়ে একটু উন্নত হয়েছে, কিংবা 1 মাস আগে কি 2 মাস আগে আমি যেমন ছিলাম তার থেকে কি উন্নত হয়েছি। এই সমীক্ষাটা কিন্তু প্রত্যেকেই করতে হবে। ভজনশীল ব্যক্তি প্রত্যেকেরই করা উচিত। যদি কেউ নিয়মিত এই সমীক্ষা করে এবং ইচ্ছা করে যে হ্যাঁ আমার উন্নতি হোক, আমি আরেকটু নিষ্প্রিয় হই, আমি আরেকটু ভজনশীল হই, জগৎ বিষয়ে একটু উদাসীন হই, পরমার্থ বিষয়ে একটু আসীন হই, এই যদি কেউ ইচ্ছা করে দেখতে পাবে হ্যাঁ ক্রমে 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 তার উন্নতিটা হচ্ছে। কিন্তু কেউ যদি এই বিষয়ে উদাসীন থাকে, নিজের আত্মোন্নতির বিষয় তাহলে হবে না। উন্নতি হলো হলো, না হলো না হলো, এই বিষয়ে যদি উদাসীন থাকে, ধর কাছি ধরেছি, টান কাছি টানছি, বলতেন না গুরু মহারাজ? একজনকে বলছে ধর রে কাছিটা ধর ধর, হ্যাঁ ধরেছি ধরেছি, আরে শুধু ধরে থাকলে হবে টান, এ তো টানছি তো। তা এইরকম নিষ্পৃহ হওয়ার কথা না। জগৎ থেকে উদ্ধার হতেই হবে, জগতের সমস্ত মোহ থেকে আমাকে বেরোতেই হবে, জগন্নাথের চরণ প্রাপ্ত আমাকে হতেই হবে। এই যে উৎসাহ, এই উৎসাহ নিয়ে কেউ যদি ভগবানের কথা শ্রবণ করে, সে সমীক্ষা করলে দেখতে পাবে প্রতিনিয়ত তার একটু 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 করে, কখনো কখনো তো আপস অ্যান্ড ডাউনস থাকতে পারে। সমুদ্রের যেমন তরঙ্গ থাকে, তরঙ্গের উঁচু নিচু ভাব থাকে, ঠিক তদ্রূপ ভজনশীল ব্যক্তিরও কখনো কখনো ভজনের ওঠানামা থাকতে পারে। কিন্তু যদি সামগ্রিক বিচার করে অবশ্যই তার আত্মোন্নতি হবে, হতে বাধ্য। কেন না, ওই যে নিয়মিত শ্রবণ, যেটা গঙ্গা স্নানের দ্বারা হবে না। গঙ্গার পারে যারা থাকে তারা তো প্রতিদিনই গঙ্গা স্নান করে, তারা প্রতিদিন গঙ্গা স্নান করে। যারা গঙ্গায় মাছ ধরে তারা তো সারা দিন গঙ্গায় ডুবছে, গঙ্গার জলে সবসময় ভিজে চুবড়ে হয়ে আছে, তাদের কি হবে না। একমাত্র ভগবানের কথা শ্রবণ কীর্তন করতে হবে আর সেই ইচ্ছাটা থাকতে হবে, তাহলে একদিন ঠিক ঠিক হবে। যাবতীয় কলমশ রাশি হরিকথা প্রভাবে সমস্ত পাপ রাশি বিনষ্ট হয়। তান কীর্তয় ভদ্রান্তে কীর্ত্যন্যদার কর্মণঃ রসজ্ঞ কোনো তৃপ্যেত হরিলীলামৃতম পিবন। হে সুত, তোমার মঙ্গল হোক, আমরা সকলে তোমাকে আশীর্বাদ করি। তুমি আমাদের কাছে উদার লীলা কথা, ভগবান শ্রীহরির এই সমস্ত পবিত্র কথা বলছো, বলো বলো, আরো বলো, আরো বলো, আরো বলো। ভগবানের সেই অমৃতময় কথা তুমি পরিবেশন করো, আমরা কর্ণের দ্বারা তা আস্বাদন করি। ভগবান শ্রীহরি লীলামৃত পান করে
কোন রসজ্ঞ ব্যক্তি আছে যে একটুতেই পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে? কেউ পরিতৃপ্ত হতে পারে না। পুনঃ পুনঃ শ্রবণের আগ্রহ থাকতেই হবে। এই জন্য আপনি শ্রী ভগবান শ্রীহরির কথা, বরাহদেবের কথা বর্ণনা করলেন। আরো বলুন, আরো বলুন, আপনার মঙ্গল হোক। আপনি আমাদের সকলকে সেই হরি কথা পরিবেশন করছেন। কাকে বলছেন? সুত গোস্বামীকে বলছেন, সৌনকাদি ঋষিগণ বলছেন, আপনার মঙ্গল হোক। एवं उग्रश्रवः पृष्ठ ऋषिभिर्नैमिषायनैः भगवत्यार्पित्याध्यात्म स्थानाः श्रूयतामिति। নৈমিষারণ্যাশ্রয়ী অর্থাৎ নৈমিষারণ্যকে আশ্রয় করে যারা রয়েছে সেই ঋষিবৃন্দ এই প্রকারে হরিকথা শুনতে চাইলে রোমহর্ষণ পুত্র উগ্রসভাসুত শ্রী ভগবানে মনোনিবেশ পূর্বক, মনকে ভগবানে সমর্পণ করে সৌনকাদি ঋষিগণকে সম্বোধন পূর্বক বলতে লাগলেন, তবে আপনারা কৃপাপূর্বক শ্রবণ করুন। ভগবানের চিত্তকে নিবিষ্ট করে চঞ্চল মনের দ্বারা, বিষয়াবিষ্ট চিত্তের দ্বারা তার ভগবানের কথা পরিবেশন করা যায় না। ভগবানের কথা বলা মানে ভগবানের সেবা করা। যারা হরিকথা শ্রবণ করেন তারাও ভগবানের সেবা করছেন। এই সবটাই ভগবানের সেবা। মঠ মন্দিরে দেখা যায় প্রতিদিন ভগবানের কথা পাঠ হচ্ছে, শ্রবণ হচ্ছে, কীর্তন হচ্ছে। যিনি শ্রবণ করছেন তিনিও সেবা করছেন, যিনি পাঠ করছেন তিনি একটা বিশাল কিছু, চার হাত বেরিয়ে গেছে, 5 হাত বেরিয়ে যাবে, 2 দিন পর 6 হাত হবে, এমনটা নয়। তিনিও সেবা করছেন। যিনি শ্রবণ করছেন তিনিও সেবা করছেন, যিনি পাঠ করছেন তিনিও সেবা। এই জন্য শ্রবণ করতে গেলেও মনকে ভগবানে লাগিয়ে শ্রবণ করতে হয়। চঞ্চল চিত্তে, বিষয়াবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ হয় না। কীর্তন করতে গেলেও সেই বিষয়াবিষ্ট চিত্তে ভগবানের কথা বলা যায় না। খুব মন দিয়ে একাগ্র চিত্তে ভগবানে মনোনিবেশ করে, ভগবানের চরণে নিজেকে নিবেদন করে ভগবানের কথা বলছেন। সবই সেবা। মন্দিরে যিনি পূজা করছেন, আরতি করছেন, তিনিও সেবা করছেন। যিনি আরতি দর্শন করছেন তিনিও সেবা করছেন। যিনি রন্ধন করছেন তিনিও ভগবানের সেবা করছেন। যিনি ভোগ নিবেদন করছেন তিনিও সেবা করছেন। মন্দিরের সঙ্গে যারা যুক্ত, বল প্রসাদের উচ্ছিষ্ট আদি ভরে নিয়ে যাচ্ছে, যে বসে বসে হরিনাম করছে, ভগবানের নাম কীর্তন করছে, সে ভগবানের সেবা করছে। মঠের যারা ইনচার্জ, মঠ যারা পরিচালনা করছেন তারাও মঠের সেবা করছে। সকলেই মঠের সেবক। এই জন্য এই সেবা কার্য করতে গেলে কি লাগে? একাগ্র চিত্ত। চিত্তটাকে একাগ্র না করলে হাতের সেবাটাকে সেবা বলে। ওই যে মন দিয়ে করা, নিষ্ঠার সঙ্গে করা। গুরুমাই বলছেন, ঠিক উদাহরণ দিয়েছিলেন, একজন ঘর মুছছে, একজন নাতা দিয়ে ঘর মুছছে। বলে দেখো তো ওর নাতা দিয়ে মোছার সময় কোনো জায়গায় ফাঁক পড়ে যাচ্ছে কিনা। হয়তো কোথাও মুছলো, একটা জায়গায় হাতটা বোলালো, আর একটার সঙ্গে দেখাচ্ছে 2-3 ইঞ্চি গ্যাপ আছে। যদি দেখা যায় গ্যাপ আছে, জানতে হবে মন দিয়ে মুছছে না, দায় সারা করে মুছছে। এগুলো হচ্ছে লক্ষণ। যে কোনো সেবা যখন কেউ মন দিয়ে করবে তা সুন্দর হতে বাধ্য। এই জন্য সমস্ত সেবা অত্যন্ত মন দিয়ে করতে হয়। এখানে সে কথা বলছেন, নিষ্ঠা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হবে। ঋষিগণের দ্বারা আদৃত হয়ে সুত গোস্বামী ভগবানের কথা বলতে শুরু করলেন। কিভাবে বলছেন? অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ভগবানের মনটাকে যুক্ত করে বলছেন। ভগবান থেকে বেরিয়ে ভগবানের কথা বলা যায় না। এই জন্য নৈমিষারণ্যশ্রয়ী ঋষিগণের এই প্রকার হরিকথা শ্রবণের ইচ্ছা দেখে রোমহর্ষণ পুত্র উগ্রসভা
শ্রী ভগবানের মন সমর্পণ পূর্বক শৌনকাদি ঋষিগণকে সম্বোধন করে বললেন, বেশ, তবে আপনারা কৃপাপূর্বক শ্রবণ করুন। শ্রীসুত উবাচ হরির্ধিতক্ররতন সমায়য়া নিশম্য গরুধরণম রসাতলাৎ লীলাম হিরণাক্ষ্যম অবজ্ঞায় হতম সঞ্জাত হর্ষ মুনি মহাভারত। শ্রী সুত গোস্বামী বললেন, হে ঋষিগণ, নিজ স্বরূপ শক্তি প্রভাবে বরাহ মূর্তিধারী ভগবান রসাতল থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার লীলা এবং অবজ্ঞাক্রমে হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করা, এটা শ্রবণ করে বিদুর পুলকিত চিত্তে পরম আহ্লাদিত হয়ে আনন্দিত চিত্তে পুলকিত ভাবে মুনিবর মৈত্রেয় ঋষিকে বললেন। কি বললেন? শ্রী বিদুর উবাচ প্রজাপতি পতি সৃष्ट्वा প্রজা স্বর্গে প্রজাপতিম কিমারভাত মে ব্রহ্মণ প্রভ্রো ইয়াবক্ত্য মার্গবিদ। বিদুর বলছেন, হে ব্রাহ্মণ, মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণের পতি যে ব্রহ্মা, প্রজাপতি পতি, প্রজাপতিগণের যিনি পতি কে? ব্রহ্মা। সেই ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করতে প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করার পর কোন কার্য আরম্ভ করেন? আপনি অগোচরীভূত বিষয়েও অবগত আছেন, যা চোখে দেখা যায় না। অগোচরীভূত, যা গোচরীভূত মানে যা চোখে দেখা যাচ্ছে, আর যা চোখের অগোচর, শুধু চোখের নয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণেন্দ্রিয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই অগোচর। এই রকম অগোচর বিষয়েও আপনি অবগত আছেন। সমস্ত অগোচরীভূত বিষয়ে অবগত আছেন। কৃপাপূর্বক আমার কাছে ওই সমস্ত লীলার কথা সুষ্ঠুভাবে কীর্তন করুন। সদ্দিতিয়া কিমসৃজন স্বতন্ত্র্যায়ুত কর্মসু অহর্ষিত সংহতা সর্বৈদম সমকল্পয়ন। তারা কি সস্ত্রীক হয়ে সৃষ্টি করেছিলেন, কিংবা স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি করেছিলেন, কিংবা সকলে মিলিত হয়ে কি জগৎ সৃষ্টি করেছেন? এই বিষয়গুলি আমি আপনার নিকট থেকে জানতে চাই। প্রজাপতিগণ সৃষ্টি হলেন, তারা কিভাবে সৃষ্টি করলেন? স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সৃষ্টি, কিংবা স্ত্রী ছাড়াই নিজে নিজে সৃষ্টি, কিংবা সকলে মিলিত হয়ে কিছু সৃষ্টি? কিভাবে সৃষ্টি কার্য হলো দয়া করে আপনি আমাদের বলুন, সেই কথাগুলি শুনতে চাই। এই বিদুরের প্রশ্নের উত্তরে মৈত্রেয় ঋষি আবার সেই সমস্ত কথা বলবেন। এই কথা বলতে গিয়ে ভগবানের আবার কপিল অবতার, দেবহূতি দেবীর কথা, কপিল দেবের কথা, কপিল দেবহূতি সংবাদ, এই সমস্ত কথা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, সেই সমস্ত কথা আবার পুনর আলোচনা হয়। হরে কৃষ্ণ। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো। আগামীকাল
গৌরানা ঠাকুর, গৌরানা গোসাই, অদ্বৈত গোসাইয়ের আবির্ভাব তিথি। আমরা একাদশীর মতো করে থাকি, ব্রত করি। একাদশী ব্রত যেভাবে করা হয়, নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী এবং অদ্বৈত আচার্য প্রভুর আবির্ভাব তিথি, রাম নবমী, বলরাম প্রভুর আবির্ভাব, এগুলো আমরা একাদশীর মতো করে থাকি। আগামীকাল আপনারা সকলে সেইভাবে ব্রত পালনের চেষ্টা করবেন। আর সন্ধ্যায় অদ্বৈত আচার্য প্রভুর যেমন মহিমা চরিত্রের কথা। রে মন শ্রীনন্দনন্দন চরণারবিন্দে রে মন
तुलसी महारानी विंदे महारानी रावण नमो वृंदे महारानी
হরায় নম কৃষ্ণ দেবায় হরায় নম কৃষ্ণ Yeah.